سب سے پہلے ذکر بانی پی ٹی آئی کا، جن کا شفا انٹرنیشنل اسپتال کے بجائے پمز میں طبی معائنہ ہوا، جس کے بعد انہیں واپس اڈیالہ جیل پہنچا دیا گیا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کے مطابق تحریک انصاف کے کارکنوں نے شفا اسپتال کے باہر سیکیورٹی صورتحال پیدا کی، جس کی وجہ سے بانی کو پمز لے جایا گیا۔ ڈاکٹرز نے بانی تحریک انصاف کو صحت مند قرار دیا۔ سپریم کورٹ کے حکم پر بانی پی ٹی آئی کا طبی معائنہ تو کرا دیا گیا، مگر اسپتال شفا نہیں، سرکاری پمز تھا، جس کی وجہ بنے خود پی ٹی آئی کارکنان۔ بانی پی ٹی آئی کو اسپتال سے کچھ گھنٹوں بعد دوبارہ جیل بھی منتقل کر دیا گیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے سوشل میڈیا پیغام میں لکھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں قیدی کو گزشتہ شب اسپتال لے جایا گیا۔ ماہر امراض چشم، ماہر امراض قلب اور فزیشین سمیت مستند ڈاکٹرز نے بانی کا تفصیلی معائنہ کیا۔ ڈاکٹرز کی ٹیم نے بانی کو طبی طور پر صحت مند قرار دیا۔ بانی کی ہمشیرہ عظمی خان طبی معائنے کے دوران موجود رہیں۔ قیدی کو صبح تقریباً 5 بجے دوبارہ اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کچھ دیر بعد ہی مزید تفصیلات شیئر کی۔ بتایا طبی معائنہ شفا میں نہیں پمز میں کرایا گیا، جس میں شفا اسپتال کے ڈاکٹرز بھی موجود تھے۔ بانی کو پمز کیوں لے کر گئے، عطا تارڑ نے اس کی وجوہات بھی بتائیں۔ لکھا، پی ٹی آئی کارکنوں کی جانب سے جو سیکیورٹی کی صورتحال شفا اسپتال کے راستے میں اور باہر پیدا کی گئی، اس کی وجہ سے قیدی کو پمز اسپتال لے جایا گیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے واضح کیا کہ بانی کو پہلے بھی طبی سہولیات میسر تھیں، آئندہ بھی جب بھی ضرورت پڑے گی انہیں طبی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کو شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کرنے کا حکم دیا تھا۔ گزشتہ رات جو کچھ ہوا اس کی توقع نہیں تھی۔ عدالت میں درخواست دائر کریں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، ہم نے ہمیشہ کوشش کی کہ سسٹم چلے، جمہوریت پٹری پر رہے، مگر کوئی ہے جو کوشش کر رہا ہے کہ ہم پارلیمان سے باہر آئیں۔ ایوان میں اظہار خیال کے دوران بھی حکومت پر تنقید، بولے آپ کو اپنے سٹائل کی جمہوریت مبارک ہو، اب ہمارے لیے آپ کے ساتھ اسمبلی میں رہنا ممکن نہیں ہوگا۔ 2 دن کی ٹھنڈی ہواؤں کے چلنے کے بعد آج پورے ملک اور قوم کے لیے ایک بوجھل دن ہے۔ لاسٹ نائٹ جو کچھ ہوا اس کی ہم مذمت کرتے ہیں، اس کے خلاف انشاءاللہ تعالیٰ کا ہم کل ایک کنٹمپٹ پٹیشن بھی موو کریں گے۔ سپریم کورٹ کے کندھوں پہ اب بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے، وہ آرڈر ہم سپریم کورٹ سے ریکویسٹ کریں گے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے۔ کیٹیگری کے لیے ہم آپ کو کہتے ہیں یہ کوئی ڈیل شیل نہیں ہے، علاج اس کا بنیادی حق ہے، اس کے لیے ہم کوشش کرتے رہیں گے۔ حلفاً کہتا ہوں بانی پی ٹی آئی کی صحت کو کوئی مسئلہ نہیں، عمر کے ساتھ بلڈ پریشر کی تھوڑی سی شکایت ہو جاتی ہے۔ بانی کی صحت کو ایشو بنانا سیاسی بددیانتی ہوئی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی گفتگو، کہا بانی پی ٹی آئی سے ان کی ہمشیرہ کی ملاقات ہوئی، وہ بتا سکتی ہیں کہ صحت کے کیا حالات ہیں۔ عمران خان صاحب کی ہمشیرہ کی ان کے ساتھ ملاقات، وہ بتا سکتی ہیں کہ ان کی صحت کا جو ہے کیا حالات ہیں۔ ان کے ذاتی معالج نے یہاں پہ ہاؤس کے ایک ممبر کو بتایا کہ ان کی آنکھ کی تکلیف جو ہے وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ ان کی صحت کو خدا نخواستہ کوئی خطرہ لاحق نہیں۔ بلڈ پریشر کی ان کو تھوڑی بہت شکایت ہے، ان کو بلڈ پریشر کی دوائی جو ہے اس پہ لگا دیا گیا ہے۔ غیر ضروری طور پہ ان کی صحت کو ایشو بنانا جو ہے، میں سمجھتا ہوں، میں لفظ نہیں استعمال کرنا، لیکن یہ پولیٹیکل ڈس آنیسٹی ہوگی۔ قومی اسمبلی اور سینٹ میں اپوزیشن لیڈرز کا بانی پی ٹی آئی کو اسپتال منتقل کرنے کے بجائے واپس جیل بھیجنے پر سخت رد عمل۔ محمود اچکزئی کہتے ہیں، نہ جانے کون سی بلائیں ہیں جو نہیں چاہتی کہ پاکستان جمہوریت کے راستے پر چلے۔ علامہ راجہ ناصر عباس بولے، عدالتی حکم کی خلاف ورزی کر کے یہ تاثر دیا گیا ہے کہ ہم عدالتی فیصلوں کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں۔ عدالت عالیہ نے اعلان کیا کہ عمران خان کو شفا اسپتال شفٹ کیا جائے۔ اس مثبت بات کو آگے بڑھانے کے لیے تحریک انصاف نے تمام پاکستان میں اعلان کیا کہ اس دن شفا کے گرد کوئی انسان نہیں آئے گا، کوئی جلوس جلسے نہیں ہوں گے۔ ان سب کے باوجود رات کے اندھیرے میں پتہ نہیں کون نہیں چاہتے کہ پاکستان
जमहूर के रास्ते पे चल पड़े। जब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो एक उम्मीद की किरण दिखाई दी कि हम रिकंसिलिएशन की तरफ जा सकते हैं। लोगों के अंदर खुशी की लहर दौड़ गई कि चले हम एक बेहतरी की तरफ अब सफर शुरू कर रहे हैं दोबारा से। हमारे हुक्मरान पहले रिव्यू पिटीशन में चले गए, उसके बाद फिर जो उन्होंने किया, किस तरह से उनको लेके आए, बिल्कुल सबुटाज किया गया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी। आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की है, ये ज्यादती की है, जुल्म किया है। ये पाकिस्तान के अवाम को क्या मैसेज दे रहे हैं आप? सिक्योरिटी सूरत हाल के बायस बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल मुंतकिल करना मुमकिन न रहा। विफाकी वजीर बराए पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी का मौक़िफ़, कहा मुतबादिल इंतजाम के तौर पर पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर्स ने उनका तिबी मुआयना किया और सेहत तसल्ली बख्श करार दी। उनका मजीद क्या कहना था, जानते हैं समा के डेप्यूटी ब्यूरो चीफ बहजाद सलीमी से। जी बहजाद। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई का शिफा हॉस्पिटल में इलाज करवाने का हुक्म दिया था, लेकिन उनको इलाज के लिए पिम्स हॉस्पिटल ले जाया गया। इस हवाले से बात के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, उनसे बात करते हैं। गवर्नमेंट ने अपनी पूरी कोशिश की है और अपनी ज़िम्मेदारी अदा की है, और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बगैर ही हम 6 दफ़ा इमरान खान साहब को हॉस्पिटल ला चुके हैं पिछले 6 माह में। लेकिन जिस वक्त इमरान खान साहब रवाना हुए अडियाला जेल से, तो यहाँ पे सिक्योरिटी के ऐसे हालात पैदा हो गए जो इमरान खान साहब को यहाँ लाना अमली तौर पर मुमकिन नहीं रहा। उस वजह से फिर डॉक्टर्स को शिफ्ट किया गया, उनकी बहन उनके साथ थी उज़मा बीबी, और पिम्स हॉस्पिटल में उनका मुआयना हुआ और उनकी सेहत को तसल्ली बख्श करार दिया गया, और उसके बाद तकरीबन 5 बजे सुबह वो दोबारा अडियाला जेल रवाना हो गए। और सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन है जिसमें उन्हें निजी अस्पताल शिफ्ट करना, उनकी फैमिली का साथ होना, सियासत ना करना, बेहतरीन इलाज की फैसिलिटी उन्हें देना, इन सारी बातों के साथ उनकी सिक्योरिटी को भी कंप्रोमाइज़ ना करना, ये भी एक डायरेक्शन शामिल थी। तो ये आप कह सकते हैं कि उनकी सिक्योरिटी के हवाले से हमने कोई रिस्क नहीं लिया। हुकूमत ने बानी पीटीआई की सेहत पर ड्रामा रचाया, अपोजिशन का तौहीन अदालत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू करने का फैसला। अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई की ज़ेर सदारत मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी इजलास हुआ, जिसमें यह फैसला किया गया कि अदालती अहकामात पर अमल दरामद न करने पर आइनी और कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाएगा। एलामिया के मुताबिक इजलास में सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद न होने पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया। बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक भी तशवीश जाहिर की गई। इजलास में फैसला किया गया है कि बानी की सेहत और इलाज मुआलजे के मामलात पर कोई समझौता कबूल नहीं किया जाएगा। शुरका ने 27 सितंबर के लॉन्ग मार्च के फैसले को बरकरार रखने पर इत्तेफाक किया। अपोजिशन की दीगर जमातों से भी रुजू करने का फैसला किया। इत्तेफाक किया कि बानी की सेहत के मामले को पार्लिमान और दीगर फोरम पर उठाया जाएगा। अब आपको बताएं कि पार्लिमान में मौजूद अपोजिशन जमातों को मुत्तहिद करने का मंसूबा। मौलाना फजल रहमान ने अपोजिशन रहनुमाओं को डिनर पर बुला लिया। अपोजिशन जमातें पार्लिमानी सियासत में मुश्तरका लाएहमल तय करेगी। हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक पर भी मुशावरत जारी है। मजीद बात करेंगे हमारे रिपोर्टर टिका खान सानी हमें ज्वाइन कर चुके। टिका, बड़ों की बड़ी बैठक, क्या डिटेल्स है? जी बिल्कुल, इस वक्त ये रहनुमा मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर एक बड़ी बैठक हो रही है, जिसमें एक तो अशाइया है, उसके बाद जो अहम नुक्ता है वो बुनियादी तौर पे मुल्की मसाइल के हल के लिए एक तो उनका हल तलाश करना, और इसके साथ साथ जो नया इतिहाद बनने जा रहा है पार्लिमान के अंदर अपोजिशन का नया अलायंस, उस हवाले से हिकमत अमली भी तय की जाएगी। उसके बाद जो हुकूमत मुखालिफ तहरीक, इसके साथ साथ दीगर जो कौमी इशूज़ है, ख़ासतौर पर महंगाई, आइन की बालादस्ती, सूबों के नए सूबों के क़याम के हवाले से तजावीज़ जो है वो ज़ेर बहस लाई जाएंगी। इसमें मौलाना फजल रहमान की राजगाह पर महमूद खान अचकज़ई, अल्लामा नासिर अब्बास, इसके साथ साथ असद कैसर, आमिर डोगर और पार्लिमानी लीडर सेनेट में और कौमी असम्बली में अपोजिशन के वो मौजूद हैं। इसके साथ साथ JUI के रफ़का भी मौजूद है मौलाना फजल रहमान के। एक तो आज की पहली नशिस्त है, चूँकि कल ही ये फैसला हुआ था कि एक बड़ा इतिहाद बनाया जाएगा अपोजिशन का, एक नया इतिहाद, आज उसकी पहली नशिस्त है, शाइया है। उसके बाद अगली नशिस्त जो है उसमें तमाम MNAs को बुलाने का फैसला किया गया है। पहली नशिस्त का अहवाल था जो टिक पहुंचा रहे थे। आपका बेहद शुक्रिया।